नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 12 विषय शास्त्र पाठ नंबर 9 विदेश वेपार। गया विडियोनी अंदर आपणे पाठ नंबर 9 में बोर्डनी एक्जाम में पाठ नंबर 9 में केटला मार्कनुं पूछाई सके छे एनो अभ्यास कर्यो। त्यारबाद प्रस्तावना अने आंतरिक वेपार अने विदेश वेपारनो जे अर्थ छे एनो आपणे अभ्यास कर्यो। आ विडियोनी अंदर आपणे विदेश वेपार माटेना जे कारणों छे एनो अभ्यास करशुं। त्यारबाद विदेश वेपारનું જે સ્વરૂપ છે એના પહેલા બે મુદ્દાનો આપણે અભ્યાસ કરશું। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે તમારા ચોપડીના પેજ નંબર 105 ઉપર ખાસ ધ્યાન આપો। એમાં વિદેશ વેપાર માટેના કારણો, એમાં પહેલું કારણ છે કે દેશોમાં ઉપલબ્ધ ઉત્પાદનના સાધનોમાં તફાવત કે અલગ અલગ દેશોમાં ઉત્પાદનના સાધનો અલગ અલગ પ્રમાણમાં ઉપલબ્ધ હોય છે કે वड़ी बधी जातना उत्पादन माटे जरूरी बधा प्रकारना संसाधनों पण दरेक देश पासे होता नथी के एटले कहेवा शुं मागे कि अलग अलग देशों पासे उत्पादन साधनों अलग अलग होय छे के कोई एक देश नथी के जेनी पासे बधी उत्पादन साधनों परिपूर्ण होय, एने बीजा देश पासे आधार राखवो ज पड़े छे। कोई एक देश एम कहे कि अमारी पास बधी वस्तुनुं उत्पादन है ने बधी प्रकारना साधनों है, तो ये बात खोटी है। कोई एवो देश होतो नथी कि जेनी पासे बधी प्रकारना उत्पादन पण होय छे अने एना लगता साधनों पण एनी पासे होय छे। एने बीजा देश पासेथी आयात तो करवी ज पड़े छे, बीजा देश पासे आधार राखवो ज पड़े छे। अने एनी हिसाबे शुं थाय तो कि आपणा जे संसाधनों है, केटलाक साधनों है, टेक्नोलॉजी है, ए वगैरेनो आपणे शुं करी वेपार करी बीजा देश पासेथी आपणे मेळवी अने आपणी जे जरूरियात है एने आपणे पूर्ण करता होईए छीए के। त्यारबाद बीजो मुद्दो है उत्पादन खर्च के साधनों अने संसाधनों उपलब्धि अलग अलग होवाने कारणे वस्तु अने सेवाओं उत्पादन खर्च पण अलग अलग देशों में अलग अलग होय छे। कहेवा शुं मांगे छे, एक तो साधनों अने बीजू संसाधनों, आ बे वस्तुनी उपलब्धि अलग अलग होवाने कारणे वस्तु अने सेवानुं उत्पादन खर्च पण अलग अलग देशों में अलग अलग जोवा मळे छे। घणी वखत एवुं बने कि आपणा देश में ए वस्तुनी उत्पादन ओछुं होय, ए वस्तुनी अछत होय, એટલે શું થશે, કિંમત ઊંચી જાય, એટલે આપણે ઉત્પાદન કરવું આપણે મોંઘું પડે, એટલે કે ઉત્પાદન કરીએ તો પણ એનું ખર્ચ વધારે થાય, એની કિંમત ખૂબ જ મોંઘી બને। તો એના કરતાં આપણા દેશમાં એ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરવા કરતાં એની વસ્તુ છે એ બીજા દેશ પાસેથી આપણે આયાત કરી લઈએ, બીજા દેશ પાસેથી આપણે મેળવીએ તો આપણને સસ્તી પડે છે, તો એ આપણને સરળ પડે કે कारण कि ईनी वस्तु अपने देश में मोंघी पड़ती हो उत्पादन करता, एना करता बीजा देश पासेथी वस्तुनी आयात करी अने आपणे सस्ती पड़ती हो तो आपणे सरलताथी मेळवी शकीए छीए के। त्यारबाद त्रीजो मुद्दो है टेक्नोलॉजिकल प्रगति के बधा देशों में कोई दिवस सरखा प्रमाण में टेक्नोलॉजिकल प्रगति थती नहीं न थई होती पण नहीं के अमुक देशों शू है तो कि अमुक प्रकार टेक्नोलॉजी में अग्रस्थान धरावे छे, आवड़त धरावता होय छे, मास्टरी धरावता होय छे, अने बीजा देशों है ये बीजी प्रकार टेक्नोलॉजी में आवड़त धरावता होय छे। कोई एक देश बधी प्रकार टेक्नोलॉजी में आवड़त धरावतो होतो नथी के। आथी दरेक देश दरेक वस्तुना उत्पादन में कोई दिवस एक सरखी कार्यक्षमता धरावतो नथी। अमुक देश है ए अमुक वस्तुनुं सारुं उत्पादन करता होय छे अने बीजो देश है ए बीजी कोई वस्तुनुं उत्पादन सारुं करता होय छे। कोई एक देश बधी एक सरखी वस्तुनुं उत्पादन में परिपूर्ण होय एवुं कोई देश बनतुं नथी के। आथी ज शुं बने छे तो कि देशों वच्चे वेपार अने विनिमय है, सेवाओं है एनो वेपार थाय छे के अने एने विनिमय पण थाय छे के। कारण कि कोई एवो देश नहीं कि जेनी पासे बधी प्रकारनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध होय अने बधी प्रकारना साधनोनी कार्यक्षमता पण सारी होय, एने बीजा देश पासे आधार राखवो पड़े छे, एटले ज आ वस्तुनी आपले थाय छे के। त्यारबाद छेल्लो मुद्दो है विदेश वेपार माटेना कारणों में श्रम विभाजन अने विशिष्टीकरण के दरेक देश में श्रमनी उत्पादकता अने एना कौशल्य अलग अलग है। आपने खबर है कि अपने देश में श्रमनी पूरेपूरी छत है, एटले कि पूरेपूरो पुरवठो श्रमनो प्राप्य है, पण ए श्रमना पुरवठो जो प्राप्य है एना कौशल्य पण अलग अलग होय छे, एनी अंदर रहेली शक्ति है कौशल्य पण अलग अलग होय छे के। वળી नियोजन शक्तिनी कार्यक्षमता पण अलग होय छे के। तेथी देशों वच्चे श्रम विभाजन अने विशिष्टीकरण जोवा मळे छे। एटले कहेवा एम मागे छे कि अमुक श्रम है ये अमुक प्रकारनी वस्तु ने सेवानुं उत्पादन करवामां मास्टरी धरावतो होय छे, आवड़त धरावतो होय छे। ज्यारे एटले ए शुं थाय, आपणे कोई वस्तु में आपणे आवड़त धरावता होय
માસ્ટરી ધરાવતા હોય તો આપણે એ વસ્તુનું ઉત્પાદન વધારે કરીએ છીએ, વળી એમાં કંઈક આપણે નવું કરીએ છીએ, વિશિષ્ટ કરીએ છીએ, એટલે આપણે એમાં વિશિષ્ટીકરણ કરવાના પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે અને વધારે પડતી વસ્તુનું આપણા દેશમાં ઉત્પાદન થતું હોય તો જે દેશને એ વસ્તુની જરૂર હોય તો એમાં આપણે નિકાસ કરીએ છીએ. ઉદાહરણ તરીકે આપણા દેશની અંદર ચાનું ઉત્પાદન વધારે થતું હોય તો જે દેશમાં ચાનું ઉત્પાદન ઓછું થતું હોય એ દેશને આપણે નિકાસ કરીએ છીએ. એ જ રીતે આવી કોઈ વસ્તુ છે કે જેમાં આપણે માસ્ટરી ધરાવતા હોય, આવડત ધરાવતા હોય તો આપણા દેશની અંદર એ વસ્તુનું આપણે વધારે ઉત્પાદન કરીએ, એમાં કંઈક આપણે નવું કરીએ, વિશિષ્ટ કરીએ અને જરૂર જણાય તો એ વધારે વસ્તુની આપણે નિકાસ એટલે બીજા દેશને આપણે આપીએ પણ છીએ. અને એ જ રીતે આપણે કોઈ વસ્તુ છે કે આપણા દેશમાં એ વસ્તુ આપણે ઓછા પ્રમાણમાં મળે છે, એનું ઉત્પાદન નથી થતું, આપણે કાર્યક્ષમ રીતે ઉત્પન્ન નથી કરી શકતા તો બીજા દેશ પાસેથી આપણે એ વસ્તુ મેળવીએ છીએ, એટલે કે આપણે આયાત કરીએ છીએ કે વળી જ્યારે કોઈ દેશ પોતાની વિશિષ્ટતાની બહારની વસ્તુની સેવાનો ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે તેમ કરવા માટે તે શું કરશે? તે કૌશલ્ય કરવા માટે કૌશલ્ય ધરાવતા જે નિષ્ણાતો છે અને જ્ઞાન એની આયાત કરે છે. વળી કોઈ દેશ હોય કે એની ઈચ્છા થતી હોય કે પોતાની જે વિશિષ્ટતાની બહારની જે વસ્તુની સેવા છે એનું મારા દેશની અંદર ઉત્પાદન કરવું છે તો એના માટે એ કૌશલ્ય ધરાવતા સારા એવા નિષ્ણાંતો છે અને જ્ઞાન એની આયાત કરી અને પોતાના દેશની અંદર એ વસ્તુનું ઉત્પાદન કરશે કે. તો આ હતા વિદેશ વેપાર માટેના કારણો. હવે વિદેશ વેપારનું સ્વરૂપ, એના સ્વરૂપના પોઈન્ટ જતાં પહેલાં આપણે પેલો પેરેગ્રાફ જોઈ લઈએ કે વિદેશ વેપારનું સ્વરૂપ એટલે શું. જો એક માર્ક તરીકે પૂછાઈ શકે તેમાં આપેલું છે વિદેશ વેપારનું સ્વરૂપ એટલે શું. વિદેશ વેપારનું સ્વરૂપ એટલે વેપાર પ્રવૃત્તિની એવી વિશિષ્ટ બાબતો અને પાસાઓ જે તેને અન્ય પ્રવૃત્તિથી અલગ પણ પાડે છે અને અલગ ઓળખ પણ આપે છે. એટલે આપણા દેશની વેપાર પ્રવૃત્તિની એવી વિશિષ્ટ બાબતો હોય, એવા વિશિષ્ટ પાસાઓ હોય, વિશિષ્ટ આવડતો હોય અને એવી વિશિષ્ટ પ્રવૃત્તિ હોય કે જે આપણને બીજા દેશથી અલગ પણ પાડે અને આપણને આગવી ઓળખ પણ આપે, એને શું કહેવાય? વિદેશ વેપારનું સ્વરૂપ કે. વિદેશ વેપારનું સ્વરૂપ તેને અસર કરતા સંજોગો, નીતિ વિષયક નિયમો, કાયદાઓના આધારે નક્કી થાય છે. એમાં પહેલો મુદ્દો છે વિદેશ વેપારમાં સાધનોની ભૌગોલિક તથા વ્યવસાયિક ગતિશીલતા શું હોય છે? તો કે ઓછી હોય છે. એટલે કે ગતિશીલતા ઓછી હોય છે એનો મતલબ શું? કે ન તો આપણે એને બહુ ખસેડી શકીએ, ન તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આપણે લઈ જઈ શકીએ, એને કહેવાય ગતિશીલતા. આપણે કેમ જમીન છે તો જમીન શું છે? તો કે એ સ્થિર છે, એને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ આપણે ખસેડી શકતા નથી. તો જમીનની ગતિશીલતા શું હોય? તો કે સાવ ઓછી હોય છે. તો એ પોઈન્ટની અંદર સમજીએ આપણે કે વિદેશ વેપારમાં નીતિ વિશે કારણોની હિસાબે ઘણી વખત એવા નિયમો હોય છે, એના કારણોને લીધે આપણે બીજા દેશમાં જઈ નથી શકતા, બીજા એરિયામાં જઈ નથી શકતા, અથવા તો એવા સામાજિક કારણો હોય છે કે જેને હિસાબે કોઈ વ્યક્તિ છે એ પોતાના ઘર છોડવા માટે રાજી નથી હોતો, પોતાનો વિસ્તાર છોડવા માટે રાજી નથી હોતો, અથવા બીજા ઘણા બધા કારણો છે. એના હિસાબે શું થતું કે શ્રમ શું હોય? તો કે ઓછો ગતિશીલ છે, એટલે બીજી જગ્યાએ જઈ શકતો નથી કે. કેટલીક મૂડી સ્થાયી હોય છે, સ્થિર હોય છે, અને કેટલીક મૂડી તો જંગી એટલે કે ખૂબ મોટી હોય છે કે એ સાવ ઓછી ગતિશીલ હોય છે, એને ખસેડી શકાતી નથી કે. અને કેટલીક મૂડી એવી હોય છે કે એની ગતિશીલતા પર કાયદાકીય પ્રતિબંધ જ હોય છે કે જેને બહાર લઈ જવાની જ મનાઈ હોય છે કે. નિયોજકો છે એ શ્રમની જેમ ઓછા ગતિશીલ હોય છે. નિયોજકો એટલે શું? કે જે જમીન, મૂડી અને શ્રમ આ ત્રણેયને ભેગા કરી અને જે કામ કરનાર જે વ્યક્તિ છે એને શું કહીશું આપણે? નિયોજક. તે પણ શ્રમની જેમ ઓછી ગતિશીલ હોય છે, એ બહુ ક્યાંય બહાર જવા ઈચ્છતા નથી, જે જગ્યાએ એને કામ મળી રહેતું હોય પોતાના વિસ્તારની અંદર ત્યાં તે સ્થાયી છે કે, એટલે ઓછા ગતિશીલ છે કે. પરંતુ નિયોજન શક્તિ છે એ આજના સમયમાં વધુ ગતિશીલ બની છે. અને સામે જોઈએ તો જમીનની ભૌગોલિક ગતિશીલતા શું છે? તો કે સાવ શૂન્ય છે, કારણ કે જમીનને ખસેડી શકાતી નથી કે. આમ સાધનોની ગતિશીલતા ઓછી હોવાને કારણે વિદેશ વેપારનું કદ તેટલા પ્રમાણમાં મર્યાદિત રહે છે, કારણ કે સાધનોની ગતિશીલતા આ કોઈ નિયમોને આધીન રહીને અથવા તો આપણે સામાજિક કારણોની હિસાબે ઘણી વખત પ્રતિબંધોને કારણે, ઘણી વખત એવી સ્થાયી મિલકતોને કારણે એ શું છે? તો કે ઓછા ગતિશીલ છે, એટલે વિદેશ વેપારનું કદ પણ પ્રમાણમાં મર્યાદિત હોય છે કે. ત્યારબાદ બીજો મુદ્દો છે વિવિધતા ધરાવતી ચીજ વસ્તુઓનો વેપારી કે.
વિદેશ વેપારમાં એક જ એક ખાસિયત છે કે એ અનેક પ્રકારની વિવિધતાવાળી વસ્તુઓ અને સેવાઓનું આપણે ઉપલબ્ધ કરાવે છે કે જેનું ઉત્પાદન કરે છે અને આપણને પૂરી પાડે છે એ કે અને એના હિસાબે જેથી વિવિધ જીવન ધોરણ અને જીવનશૈલી ધરાવતા લોકોની વિવિધ પ્રકારની માંગ પણ સંતોષી શકાય છે અને આ વિવિધતા ધરાવતી વસ્તુનું ઉત્પાદન થાય છે એને પૂરી પાડવામાં આવે છે એટલે કે અલગ અલગ સારું જીવન ધોરણ છે અને અલગ અલગ જીવનશૈલી ધરાવતી જે લોકોની જે વિવિધ પ્રકારની જરૂરિયાતો છે એ સરળતાથી સંતોષી શકાય કે વિદેશ વેપારની જે સફળતા અને સમૃદ્ધિનો આધાર જ આ વિવિધતા છે કે વિદેશ વેપાર આટલો સફળ બન્યો છે અને સમૃદ્ધ બન્યો છે એનું કારણ જ આ વિવિધતા છે કે આ વિવિધતા ધરાવતી વસ્તુ છે એ આપણને સરળતાથી પ્રાપ્ય બને છે. સરસ મજાનું ઉદાહરણ આપેલું છે કે જે દેશની અંદર વીજળીનું ઉત્પાદન ઓછું હોય એટલે કે વીજળીની અછત હોય તે દેશની અંદર માનવ સંચાલિત જે યંત્રો છે એની મશીનોની માંગ વધારે હશે કે જે દેશમાં વીજળીની અછત હોય વીજળીનું ઉત્પાદન ઓછું હોય તે દેશમાં શું થશે માનવોથી ચાલતા જે યંત્રો છે એના મશીનોની માંગ વધુ હશે પણ જ્યાં વીજળીનું ઉત્પાદન સારું હોય વીજળીની છત હોય એટલે કે વીજળી પૂરતા પ્રમાણમાં મળી રહેતી હોય ત્યાં સ્વયં સંચાલિત યંત્રો એટલે કે સ્વયં સંચાલિત એટલે કે ઓટોમેટિક યંત્રો છે ચાલતા યંત્રો છે મશીનો છે એની માંગ વધારે રહેશે. તો આ એનું ઉદાહરણ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોની અંદર આપણે વિદેશ વેપાર માટેના કારણો એનો અભ્યાસ કર્યો. ત્યારબાદ વિદેશ વેપારનું સ્વરૂપ છે એના પહેલાં 2 મુદ્દાનો અભ્યાસ કર્યો. આવનારી વિડીયોની અંદર હજી પણ આપણે વિદેશ વેપારનું સ્વરૂપ છે એના ઘણા ખરા મુદ્દાઓ છે એનો આપણે વિગતવાર અભ્યાસ કરીશું. થેન્ક યુ.